नमस्कार, मी संजय ठाकरे, गणित शिक्षक, जनता विद्यालय धाबा, कोंडाया महाराज, तालुका गोंडपिंपरी, जिल्हा चंद्रपूर. In mathematics second means geometry, fifth chapter is coordinate geometry. Now in this chapter we are studying the distance formula, then section formula and slope of a line. We know the number line. Suppose this is number line, means this point is O and coordinates of O on number line is 0. Then at some distance 1, 2, 3, 4, 5 like this, and on the left hand side -1, -2, -3, -4 like this. Now here points are P, Q, R and O, and now we can find the distance between any two points on the number line. Means length, suppose here length of AB is equal to distance A comma B is equal to x2 minus x1, means coordinate of one point minus coordinate of second point. Suppose here distance PQ from the given number line, distance PQ is equal to, now here coordinate of P is -1, then minus coordinate of Q, Q means -5, which is equal to -1, then minus minus plus, then 5, which is equal to, then -1 plus 5 means 4, and hence we can find the distance between PQ is 4. Now to find the distance between any two points on an axis, आता हे आपलं जनरल नंबर लाईन होती, त्यावर असलेल्या जे पॉईंट्स आहेत त्याच्या 2 पॉईंट्समधलं डिस्टन्स आपण फाइंड करू शकतो. पण अशी जर लाईन ही एक्स ॲक्सिसवर जर असेल तर आपल्याला फाइंड करता आलं पाहिजे. त्यासाठी आपल्याला फॉर्म्युला यूज करावा लागतो. देर आर 2 ऑप्शन्स. नंबर 1, टू फाइंड डिस्टन्स बिटवीन 2 points on x axis. Now in the graph there are 2 axes. X axis horizontal is x axis and vertical line means perpendicular to x axis is y axis. Now here to find the distance between 2 points on x axis, तर या ठिकाणी x and y axis या ठिकाणी xy प्लेन मध्ये आपण घेतला आहे. इथं या x axis वर मी any 2 points घेतो. सपोज पॉइंट A. नाउ हियर x coordinate is x1 and y coordinate is 0. Then here B point and x coordinate is x2 and y coordinate is 0, means A x1 0 and B x2 0. Then distance between these 2 points AB, means distance AB is equal to this x2 minus x1, कारण या ठिकाणी y coordinate जे आहे ते 0 असल्यामुळे आपल्याला डिस्टन्स x2 minus x1 घेता येते. And now to find distance between 2 points on y axis. आता y axis वर जर 2 points असेल तर त्याच्यातलं डिस्टन्स आपल्याला काढायचं आहे. हा y axis आहे. दिस इज P point and coordinates are 0 y1, coordinates of Q point is 0 y2. Then now distance between these 2 points means distance PQ is equal to this y2 minus y1 as x coordinates are 0.
Now second, to find the distance between 2 points if the segment joining these points is parallel to any axis in the xy plane. हे जे आपण xy प्लेन आपण बघितले होते, याच्यामध्ये ऑन द ॲक्सिस असेल तर त्या 2 पॉईंट्समधले डिस्टन्स फाइंड आपल्याला करण्यासाठी हे फॉर्म्युले आपल्याला मिळाले आहे. आणि पॅरलल जर असेल ॲक्सिसला, या ठिकाणी एक्स ॲक्सिस आहे आणि इथे ए बी लाईन ही पॅरलल आहे, मग हा जो सेगमेंट आहे ए टू बी, एचे कॉर्डिनेट्स या ठिकाणी x1 y1 आणि या ठिकाणी बीचं कॉर्डिनेट्स हे x2 y1. इथे y1 मीन्स y कॉर्डिनेट y1, इथे y कॉर्डिनेट y1, कारण या ठिकाणी ही जी लाईन सेगमेंट आहे ए बी विच इज पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस. मग अशा वेळेस सुद्धा डिस्टन्स बिटवीन ए टू बी मीन्स डिस्टन्स ए बी इज इक्वल टू x2 मायनस x1 हाच फॉर्म्युला आपल्याला यूज करावा लागतो. त्यानंतर आता या ठिकाणी आपण पॅरलल टू वाय ॲक्सिसला एखादं लाईन सेगमेंट जर पॅरलल असेल तर त्या लाईनवरती असलेले जे 2 पॉईंट्स आहे आणि त्या 2 पॉईंट्समधलं डिस्टन्स मीन्स लेंथ ऑफ द लाईन सेगमेंट. सपोज दिस पॉईंट P and coordinates are x1 y2 and q coordinate coordinates of q is x1 y1. मग या ठिकाणी x1 x coordinates are same and y coordinates are different, and hence the distance between P and Q means distance PQ is equal to y2 minus y1. जर या ठिकाणी y ॲक्सिसला पॅरलल असेल सेगमेंट तर. देन डिस्टन्स फॉर्म्युला. This is the xy plane, this is x axis, this is y axis, and this is line segment AB. Now here coordinates of A is x1 y1 and coordinates of B point is x2 y2. अशा प्रकारची ही जर लाईन असेल तर आपण या ठिकाणी ही लाईन इथे जर आपण पॅरलल काढली वायला, म्हणजे डायरेक्ट एक्स ॲक्सिसपर्यंत असं जर परपेंडिक्युलर घेतलं तर आपल्याला P पॉईंट मिळतो. आणि हा जो एंड ऑफ सेगमेंट ए आहे तिथून जर लाईन पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस जर काढलं तर आपल्याला या ठिकाणी परपेंडिक्युलर मिळतो. आणि हा जो ट्रायंगल आहे, सपोज दिस पॉईंट इज डी, आणि या डीचे आपण कॉर्डिनेट जर घेतले तर इथून इथपर्यंत जे आहे हा पॉईंट आपल्याला माहीत आहे, कारण इथपर्यंत आपण x1 घेतलं, हा x2 घेतला तर x कॉर्डिनेट डीचा x2 होईल आणि y कॉर्डिनेट हा जो आहे इथे आपण y1 घेतल्यामुळे हा y1 राहील. आणि म्हणून कॉर्डिनेट्स ऑफ पॉईंट डी इज x2 y1. आणि मग या ठिकाणी हा राईट अँगल ट्रायंगल आपल्याला मिळेल. मग आपला जो डिस्टन्स फॉर्म्युला आहे तो डिस्टन्स फॉर्म्युला काय सांगतो त्यावरून आपल्याला हे फाइंड करता येईल. ए बी, दिस डिस्टन्स ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 मायनस x1 स्क्वेअर, जो वरती आपण डिस्टन्स ए बी घेतला होता तो, या ठिकाणी x2 मायनस x1 स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 स्क्वेअर. एक्झाम्पल सॉल्व करण्यासाठी हा डिस्टन्स फॉर्म्युला अशा प्रकारचा लाईन सेगमेंट असेल आणि या लाईन सेगमेंटचे 2 पॉईंट्स जे आहे एंड पॉईंट्स त्याचे कॉर्डिनेट्स आपल्याला माहीत असेल, x1 y1 आणि x2 y2 असेल तर दिस डिस्टन्स ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 मायनस x1 ब्रॅकेट स्क्वेअर देन प्लस y2 मायनस y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. एवढं लक्षात ठेवायचं आहे. नाउ रिमेंबर दिस,
नंबर 1 डिस्टन्स OP. आता या ठिकाणी 1 पॉईंट जो आहे सेगमेंटचा तो ॲट द पॉईंट ऑफ ओरिजिन मध्ये जर असेल आणि P पॉईंट हा दुसरीकडे असेल तर यावेळेस डिस्टन्स OP इज इक्वल टू √x² प्लस y² असेल. देन सेकंड A points any point P x1 y1 and any point Q x2 y2 live on xy plane. xy plane मध्ये जर PQ जर असेल तर नेहमी डिस्टन्स आपलं त्या 2 पॉईंट्समधलं डिस्टन्स फाइंड करण्यासाठी डिस्टन्स PQ इज इक्वल टू √x2 मायनस x1 स्क्वेअर प्लस y2 मायनस y1 स्क्वेअर. या ठिकाणी स्क्वेअर असल्यामुळे आपण व्हॅल्यू चेंज जरी केल्या तरी त्याचा स्क्वेअर सेम येणार आणि म्हणून डिस्टन्स PQ इज इक्वल टू आल्सो याच्याऐवजी आपण x1 मायनस x2 स्क्वेअर केलं तरी चालेल प्लस y1 मायनस y2 स्क्वेअर असं घेतलं तरी आन्सर करेक्टच येणार आहे. देन नेक्स्ट द प्रॉपर्टी ऑफ intercepts made by 3 parallel lines. याच्यापूर्वी आपल्याला अगोदर माहीत होतं की 3 पॅरलल लाईन्स असेल जसं या ठिकाणी LMN आणि त्यांच्या 2 ट्रान्सव्हर्सल्स आहे P and Q. ह्या 2 ट्रान्सव्हर्सल असेल तर त्या ट्रान्सव्हर्सलचे जे इंटरसेप्ट्स आहे ते प्रोपोर्शनमध्ये असते मीन्स रेशोज इक्वल असते मीन्स देन AB अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन EF एवढं लक्षात ठेवायचं आहे. देन डिव्हिजन ऑफ ए लाईन सेगमेंट. जी लाईन सेगमेंट आहे त्याचं डिव्हिजन आपल्याला करायचं आहे, डिवाइड करायचं आहे तो लाईन सेगमेंट आणि म्हणून या ठिकाणी देन 6 पॉईंट इज सेक्शन फॉर्म्युला. आता सेक्शन फॉर्म्युलासाठी पॉईंट P lie on the segment AB in XY plane. तर या ठिकाणी एक सेगमेंट मी घेतलेला आहे AB. XY प्लेन आहे, हा X ॲक्सिस आहे आणि हा Y ॲक्सिस आहे आणि या XY प्लेनमध्ये एक लाईन सेगमेंट आपण घेतला AB. आता या लाईन सेगमेंटला या ठिकाणी अशी पॅरलल काढली म्हणजे परपेंडिक्युलर टू X ॲक्सिस, इथेही परपेंडिक्युलर काढली, इथेही परपेंडिक्युलर काढली म्हणजेच या ठिकाणी 1 2 3 लाईन्स ह्या ज्या आहे AC PQ आणि BD ह्या 3 लाईन्स ह्या पॅरलल आहे आणि म्हणून हे जे इंटरसेप्ट्स आहे हे इंटरसेप्ट्स प्रोपोर्शनमध्ये राहणार. मग या ठिकाणी ही जी लाईन सेगमेंट आहे AB याचं डिव्हिजन आपण बघणार आहोत. डिव्हिजन ऑफ ए लाईन सेगमेंट AB याला डिवाइड केलं आहे या P पॉईंटने कुठे म्हणजेच याचे 2 सेक्शन्स आपल्याला मिळेल म्हणून आपण फाइंड करणार आहोत सेक्शन फॉर्म्युला. आता हा P पॉईंट कुठेही राहू शकतो आणि म्हणून हा AB सेगमेंट आहे याचे 2 भाग होणार डिवाइड इंटू 2 पार्ट्स पण ॲट डिफरंट रेशोज. कोणत्या रेशोजमध्ये ते डिवाइड होते त्याच्यावर डिपेंड आहे आणि हा जो पॉईंट आहे याचे कोऑर्डिनेट्स आपल्याला फाइंड करता येते आणि त्याच्यासाठी आपण फॉर्म्युला यूज करणार आहोत एवढं लक्षात ठेवायचं आहे. पॉईंट P ऑन द सेगमेंट AB इन XY प्लेन डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशो m:n. मग हा जर m:n मध्ये डिवाइड करत असेल म्हणजे हे डिस्टन्स m आणि हे n आपण घेऊ याच्या मल्टिपलमध्ये राहणार. ठीक आहे. देन हिअर coordinates of A are x1 y1, coordinates of B x2 y2 and suppose coordinates of point P is
x, y. Then these coordinates of P, x, y is equal to m into x2, this m into x2 plus n into x1 upon m plus n. This is the x coordinate. And m into y2 plus n into y1 upon m plus n. मग हे पी पॉईंट जो आहे जो डिवाइड करतो लाईन सेगमेंटला त्याचे कोऑर्डिनेट्स या ठिकाणी या पद्धतीने आपल्याला या फॉर्म्युल्याने फाइंड करता येते, एवढं लक्षात ठेवायचं आहे. हे बेसिक आयडिया आपण बघत आहोत इथे. देन 7th पॉइंट, नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट. आता हा जो आपण सेगमेंट बघितला होता या सेगमेंटमध्ये पी पॉइंट जो आहे तो जर या ठिकाणी सेंटरमध्ये येत असेल म्हणजे ए बीचा जर तो मिड पॉइंट असेल मीन्स डिवाइड इंटू इक्वल पार्ट्समध्ये, तर त्याचे कोऑर्डिनेट्स आपल्याला काय मिळणार. म्हणून सपोज ए अँड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज x1 y1, b x2 y2 and suppose p xy, and this p xy is the midpoint of segment AB. then midpoint असल्यामुळे हा जो डिवाइड करतो m इंटू n इन इज टू n मध्ये, पण हे दोन्ही जर मिडपॉइंट असल्यामुळे इक्वल राहणार. देन m इज इक्वल टू n. तर m इज इक्वल टू n राहणार आणि इथे व्हॅल्यू जर आपण पुटअप केली वरच्या फॉर्म्युलेमध्ये, देन p ऑफ xy मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p विच इज मिड पॉइंट विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, देन y1 plus y2 upon 2. This is the midpoint formula. Then centroid formula. आता या ठिकाणी एखादा ट्रायंगल जर असेल आणि या ट्रायंगलचे व्हर्टायसेस ए बी सी असेल, ए बी सी ट्रायंगल आहे आणि व्हर्टायसेस ए बी सी आहे. एचे कोऑर्डिनेट्स x1 y1 आहे, बीचे x2 y2 आहे आणि सी जो व्हर्टेक्स आहे त्याची x3 y3 आहे. मग या ठिकाणी जे 3 साइड्स आहे त्यापैकी एक साइड घेतो मी या ठिकाणी बी सी आणि त्याचा मिड पॉइंट या ठिकाणी मी घेतो डी. मग हा मिड पॉइंट जर या ठिकाणी घेतला तर मग डीचे आपल्याला कोऑर्डिनेट्स फाइंड करता येते मिड पॉइंट फॉर्म्युल्याने. मग हा डी पॉइंट जर आपण या व्हर्टेक्सला जर जॉईंट केला तर आपल्याला अशा प्रकारची मीडियन मिळते. तीनही साइडचे 3 साइड ज्या ट्रायंगलचे आहे याचे ऑल मीडियन्स जर काढले तर ते कॉन्करंट असतात आणि जी मीडियन आहे ईच मीडियन डिवाइड्स इंटू 2:1 रेशो अशा प्रकारे. मग या ठिकाणी ए डी ही एक जर आपण मीडियन घेतली कोणतीही तर या ठिकाणी हा व्हर्टेक्सकडची जी साईड आहे ती 2 आणि इकडे साईडकडची असलेली 1, 2:1. या ठिकाणी जो पॉईंट आपण घेणार आहोत तो जो पॉईंट आहे तो पॉईंट सपोज इट इज द सेंट्राइड. मग हा जो सेंट्राइड आहे सपोज दिस इज जी. सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी इज एक्स वाय. मग याचे कोऑर्डिनेट्स आपल्याला फाइंड करायचे असेल तर इन ट्रायंगल ए बी सी ए x1 y1, b x2 y2, c x3 y3, then seg AD is median and g xy is the centroid, d is the midpoint of segment BC. Then coordinates of g means the centroid g xy is equal to
is x1 plus x2 plus x3 divided by 3, comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3. This formula is called the centroid formula. Now remember this to solve the examples: section formula, midpoint formula, and centroid formula. Now in this chapter again there is a slope of a line. मग एखादी लाईन जर असेल, या ठिकाणी XY प्लेन आहे, सपोज दिस ॲक्सिस इज X ॲक्सिस, दिस इज Y ॲक्सिस अँड दिस इज ए लाईन. आता ही लाईन जी आहे या लाईनवर डिफरंट पॉईंट्स आहे आणि या लाईनचा आपल्याला स्लोप काढायचा आहे. नाउ इफ x1 y1 x2 y2 on line L and ratio y2 minus y1 upon x2 minus x1 is called the slope of line L, and this slope is denoted by the small letter m, and hence slope of a line means m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. एवढं लक्षात ठेवायचं आहे. नाउ remember this. Number 1, the slope of x axis. आता x axis चा slope and of any line parallel to x axis. आता x axis या ठिकाणी फॉर्म्युलामध्ये जर आपण व्हॅल्यूज पुटअप केल्या, x ॲक्सिसवरचे ऑल पॉईंट जे आहे y कोऑर्डिनेट्स 0 असल्यामुळे y2 मायनस y1चं आन्सर जे आहे ते 0 येणार. 0 डिवायडेड बाय x2 मायनस x1 मीन्स 0, अँड हेन्स स्लोप ऑफ x ॲक्सिस अँड ऑफ एनी लाईन पॅरलल टू x ॲक्सिस इज 0. अँड सेकंड, आता या ठिकाणी x ची व्हॅल्यू जर आपण 0 ठेवली, कारण y ॲक्सिस किंवा y ॲक्सिसला पॅरलल असलेले ज्या लाईन्स आहे त्याचे x कोऑर्डिनेट्स हे 0 राहणार, आणि म्हणून या ठिकाणी द स्लोप ऑफ y ॲक्सिस अँड ऑफ एनी लाईन पॅरलल टू y ॲक्सिस, या ठिकाणी x ॲक्सिस आहे तर y ॲक्सिस आहे तर x ॲक्सिसचा आपला कोऑर्डिनेट जो आहे x कोऑर्डिनेट 0, आणि या ठिकाणी पॅरलल जर असेल तर जे x कोऑर्डिनेट्स आहे ते इक्वल राहणार आहे. इक्वल राहिल्यामुळे डिफरन्स मात्र हा 0 राहणार, आणि म्हणून जो फॉर्म्युला आहे स्लोप ऑफ लाईन y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1, तर या ठिकाणी डिनॉमिनेटर हा इक्वल राहणार, म्हणजे 0 येईल डिफरन्स, आणि 0ने आपल्याला डिवाइड करता येत नाही, आणि म्हणून द स्लोप ऑफ y ॲक्सिस अँड ऑफ एनी लाईन पॅरलल टू y ॲक्सिस कॅन नॉट बी डिटरमाइंड. एवढं लक्षात ठेवायचं आहे. थँक्यू. फ्रॉम संजय ठाकरे.